आमे देखू बहु यज्ञ होते यज्ञ वर्तमान भारत वर्ष कौन आम सनातन हिंदू धर्म रे एते यज्ञ होउछि ए जो निकट रे आसीबो गोटे पणा संक्रांति गाँ गाँ रे हनुमान उद्देश्य रे यज्ञोत्सव पालन सबु यज्ञर ना होउछि विश्व शांति यज्ञ तेणु आपण मैंने भी उपलब्धि करुथिबे विश्व वर्तमान शांति रे अछि कि विश्व ध्वंस आड़ को जाउछि तेरे जदि विश्व जदि ध्वंस आड़ को जाउछि ताले विश्व शांति यज्ञ आपण माने करूचंदी तार लाभटी कौन श्रीमद भगवत गीता रे से सुस्पष्ट भाव कहते वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु जत पुण्य फलं प्रतिष्ठा अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति। हम शास्त्र कहुई पुराण मानक वर्णित अच्छी जेतबेले प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करिवार कल्पना कले सीए ही प्रथम यज्ञ करे प्रजापति ब्रह्मा से यज्ञ करिबा द्वारा पृथ्वी रे वर्षा है से वर्षा हवा परे पृथ्वी शस्य श्यामल आपण माने जहाँ को धान बिरी मुग कोड़ो जहाँ भी कौन आंब पणस कदली ये सबू जाक कथा पृथ्वी पृष्ठ रे दृश्यमान सबू कथा दृश्यमान हवा परे से सृष्टि कले जीव जगत अनेक प्रकार जीव से सृष्टि कले आमे आम गाँ गहली रे आमे दि तीन प्रकार माने जीव को देखुचु गाई बलद खंड छेली कुकुड़ा यही केतली किंतु माने अनेक जीव मानकु से सृष्टि कले एवं तांको पाई से खाद्य भी जुगाड़ कर रखे ये तो खाद्य खाए मन करतु सी वृक्ष सृष्टि कले जंगल सृष्टि कले से वृक्ष कौन खाइब वृक्ष खाइबा पाई सी अंगारकाम्ल बोली गोटे खाद्य को से जोगाड़ जीव माने बंचिबा पाई वृक्ष आमको अम्लजान रूपक अमृत प्रदान यही भाव तो बहुत कथा ताकू कहवाई गोटे गाँ गहली सभा एत कथा कहला भी किसी दरकार नहीं आपण मैंने गोटे सभारे डाकी पदे पदे कही यही जो बलिया आसला बेले मत सुविला आमर नना ठाकुर माने दशावतार वंदना कर दशटी अवतार भितर प्रथम अवतार होती मीन
मीनटी कौटी बंचे मीन बंचिब पानी रे मीन परे जो अवतार आसिले सी होउचंती कच्छप कच्छपटी पानी रे बंचे किंतु सुखिला रे डिंब दिए बाली रे डिंब दिए ये होची जल आउ स्थलर अवतार कच्छप तापर आसिला शुकर अवतार शुकर सी हूँ संपूर्ण स्थलचर प्राणी से जंगल में बंचब ये माटी उपर जो फसल हम कि जहाँ हम से खाई से बंचब से हूँ शुकर तापर आसिले नरसिंह अधे पशु अधे मनीष नरसिंह से अवतार होती एक स्वतंत्र अवतार नरसिंह होती पूर्णांग मनीष से पर्यंत जन्म है मनीष जन्म है किंतु से पशुर आकृति नहीं जन्म है ये नरसिंह अवतार तापर आसिले बामन अवतार बामन अवतार होती जिते छोट छोट मनीष माने पूर्णांग मनीष किंतु से खूब छोट 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 मनीष माने जिते पृथ्वी रे विचरण करे से होती बामन तापरे परशुराम अवतार कहले निर्भीक भाव जंगल बा अरण्य पहाड़ पर्वत रे रहिथिबा मनीष मानू केतबळे गाँ सहर बजार छक किसी सृष्टि से जो मनीष माने रही से होती परशुराम अवतार तापर मनीष बासा है घर संसार कला से अवतार होती मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अवतार से को गाँ सहर ये सब सृष्टि है राम जिते जन्म होते से तीनोटी सभ्यता गढ़ी उठी गोटे सभ्यता हूँ अयोध्या आउ गोटे सभ्यता हूँ किष्किंध्या अन्य एक सभ्यता हूँ श्रीलंका से रावण राजा थे बाली राजा थे दशरथ राजा रामावतार परे आमे केमिति बंचिबू शांति रे रहिबू सेतिपई आवश्यक कौन सेतिपई आवश्यक होची कर्म कर्म कहले सेतबेले शिल्प नथिला चाष बास करी लोक बंचुଥିଲେ व्यापार वाणिज्य करी से अवतारती होती बलराम जो बलराम क्षेत्र हूँ केन्द्रापड़ा इच्छापुर आउ जो बलराम क्षेत्र हूँ वृंदावन ये कृष्णंकर अग्रत भाव जन्म तापर आसिला बुद्ध अवतार बुद्ध कहले ज्ञान विज्ञान
वर्तमान जो अवतार चली ये अवतार होती बुद्धंकर अवतार। ज्ञान आउ विज्ञान वर्तमान उन्नति हमारे लगी कि मनीष चंद्र ठारू मंगल पर्यंत गलानी। यापर जो युग आसब बोली आम कहूँ से एपर्यंत आसी नहीं, तथापि टिके टिके आईला चैताली बार पुणी बढ़ला। यही जो कोरोना महामारी बसंत यही जो कोरोना गोटे आसी एबे जो आप देखुं विश्व ये देश कहूँ से देश को ध्वंस कर दो, से देश कहूँ ये देश को ध्वंस कर दो। केवल ध्वंस करने किसी मनीष बा किसी नेता माने वर्तमान से सब प्रस्तुत हो गए। यही आस्ते आस्ते कल्कि अवतार ये हूँ गोटे पर्याय। यार 10टी अर्थ अच्छे मुझे अर्थ आपण को कहते आसी से कथा कहूँ ताकि अवध हो जीवी के किंतु ये 10 अवतार प्रतीक होती प्रत्येक मनीष जीवन यही 10 अवतार भीतर अच्छे। जितेबाला पिलाटी जन्म होती आप लक्ष्य करूँ सी हूँ मीन अवतार। जितेबाला पेटे पेटे चलुची से कच्छप अवतार। जिते आंठे आंठे चलुची से हूँ सूतर अवतार। जितेबाला जहाँ पाऊँच निआ ठारू धुआं पर्यंत जहाँ पाऊँच ताकू पाखे माने माने खाया चेष्टा करुँची से नरसिंह अवतार। ठुकु ठुकु होगी चलुची आपण मैंने खुशी होती पिलाटी चलुची सी होती बामन अवतार। 15 वर्ष रु 20 वर्ष निर्भीक भाव युवक माने जो खेल बुला जहाँ किसी करती निर्भीक भाव सी होती भृगुपति बा परशुराम अवतार। जितेबाला वैवाहिक जीवन आरंभ हुए से अवतार ती होती राम अवतार। परिवार को प्रतिपोषण करने जितेबाला आम कर्म करू कृषि करू कि वाणिज्य करू कि चाकरी करू से अवतार ती होती प्रभु बलराम अवतार। कांधे लंगर तापरे जितेबाला बयस आपण मानकर आम बयस टे परिणत बयस को जाए सेतेबाला आमे निजको समीक्षा करूँ आमे आसीथिलु काहींकी आमको पठेइथिला किए कौन करिबा पई से आमको हाथ गोड़ नाक कान देइथिला आमे कलु कौन पाप कलु केते पुण्य कलु केते आमे ऋण कलु केते ऋण माने ये बैंक ऋण कथा मो आमे मार ऋण बापांकर ऋण भाई बंधु कुटुंब ऋण केते ऋण आमे करिछु से ऋण रु कहापी केते ऋण आमे सुझीचु आमे माँ पई कौन करिछु बापा पई कौन करिछु भाई बंधु कुटुंब पई कौन करिछु। जड़े ब्राह्मण पुरोहित आसिले आमे हमको आयुष्मान हो बोली कहले तांको पई कौन करिछु। जदि जीवन रे किछि आमे करिना ताहले आमे ऋणग्रस्त ही दुनिया यही ऋण को केमिटी सुझीबा
ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯାଇଛି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକି ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ମା ଯାହାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ତାପରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ କି ଆମ ପରିବାରରେ ମା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ବାପା ବି ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ମଦ ସିଗାରେଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଦ ଖାଇଲେ, ସିଗାରେଟ ଖାଇଲେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ। ଆକୁ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପା ଯଦି କହୁଛେ ତୁ କ'ଣ ମଦ ଖାଉଛୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଆପଣ କାହିଁ ଖାଉଛୁ, ବାପା ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ନାମ କରନ୍ତୁ, ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତୁ, ବଳିଆକୁ ଡାକନ୍ତୁ କି ନ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳୁଷିତ। ଇଏ କଳୁଷିତ ସମାଜରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସତ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଳସଙ୍ଗା ଛକଠାରୁ କିଛି ଯୁବକ ମାନେ ଧଳା ପତାକା ଧରି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେତିକି ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଯୁବକ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା ମାଦକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବେ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଏତେ ପ୍ରବଚନ କିଛି ଦରକାର ବି ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ କଥା ସବୁ କେତେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆମ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଲ ବାଡ଼ି, ଧାନ ମୁଗ କିଆରି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ କିଏ? ନାର କହିଲେ ଜଳ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ଭଲ କୃଷି ହବା ପାଇଁ, ଭଲ ଚାଷ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ସୁବୃଷ୍ଟି, ସୁପାଳ। ଆଜି ବହୁତ ଧର୍ମ, ବହୁତ ମତ, ବହୁତ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ବୁଡ଼ିଯିବେ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ଉଦୟ ହେବିନି, ଇଏ ପୃଥିବୀ ରହିବ କି?
ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ନଦ ନଦୀ ବର୍ଷା ହବ? ପବନ ଯଦି ସିଏ କହିବ ନା ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛି ମୋର ମୁଁ ଆଉ ବହିବିନି। କେହି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଲୋକ କେହି ସାଧକ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ମାଟି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫସଲ କୋଉଠି ପାଇବେ? ଆମେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ତୋଳିବା ଏଇ ନିଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକଟେ ଯେ ବାପାକୁ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ଖାଉ ଖାଉ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଜି ଘର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ଆହା ସେହି ଘର ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଆମେ ହିଁ କରିଛୁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଖତେଇ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ହିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ବାବୁ ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଉ ପୂଜିବୁନି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ। କୋଟି କହିଲେ ପ୍ରକାର, କୋଟି ଶବ୍ଦ ଇଏ ଲକ୍ଷ ସହସ୍ର ହଜାର ଇଏ କୋଟି ଇଏ ନୁହଁ। କୋଟି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକାର। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରେ। ଏଇଠି ଆମେ ବସିଛୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ସିଏ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଜୀବନ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଜୀବନ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈବେଦ୍ୟ ହଉଛି ଇଏ ଫଳମୂଳ ଗୁଡାକ ଆମେ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଅନେକ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛୁ, ପିଠା ଦେଇଛୁ, ପଣା ଦେଇଛୁ, କଦଳୀ ଦେଇଛୁ, ଇଏ ଆପଲ ଦେଇଛୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଭୋଗ କାହାକୁ କରେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣାୟ ସ୍ୱାହା, ଅପାନାୟ ସ୍ୱାହା, ଉଦାନାୟ ସ୍ୱାହା। ମୋଟାମୋଟି ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସର ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଛି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତ ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା, ସମୁଦ୍ର ବିନା, ଅଗ୍ନି ବିନା, ମାଟି ବିନା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତ ରହିବନି। ଆଉ ଧର୍ମ କୋଉଠି? ଧର୍ମ ଏକ
ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ ହେଲେ ମୁସଲମାନ, ଏମାନେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଇଏ ଧର୍ମ କଥା ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ କହିବି ଆସେନି। ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, କୋଉଠି ଧର୍ମଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ କହିବେ ଧର୍ମଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କହିବେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ଧର୍ମଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି। ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ମହାମାରୀ ଆସୁଛି, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ଘରେ ହଉ ବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ये विश्वास आम रहा। हे प्रभु, तुम्हें ही पवन, तुम्हें ही अग्नि, तुम्हें ही समुद्र, तुम्हें हूँ तो प्रजापति ब्रह्मा। किंतु आमे कौन कहू? आमे ये सब कहू, आमे कौन कहू? भूमि माता जो श्लोकटी की आम पढ़िले जगन्नाथ पाखे कि आम लक्ष्मी नारायण मंदिर रे कि शाला मंदिर रे पढ़िले आपण मानक जदि किए पचरा जाए आपण घर सब किए अच्छा घरे आपण मानकर उत्तरटा भी प्रथम भूल। उत्तरटा निश्चय या हम मोर वाइफ अच्छी, मोर पुओ अच्छी, एमती उत्तर देते आप। किंतु बाप माँ अच्छा ये कथाटा पचारे आप शारदा को माँ बोली कही पारे, जगन्नाथ को बापा बोली कही पारे, निज घर बाप माँ भाई भौणी आमे जगन्नाथ को पूजा कले। ये जगन्नाथ मंदिर रत्न सिंहासन रे किए बही? भाई भौणी बसी। ये भली दर्शन पृथ्वी रे नहीं। भाई भौणी की भाई भौणी गोटे आसन रे बसी पूजा कर। तेणु आमर जदि आम घर आत्मीय स्वजन सहित आम किसी संपर्क ना, ये श्लोक गुड़ा खाली पढ़िक खाली पार्टी कर। तेरे धर्म कौटी अच्छी? धर्म आप खोजे वो गला मने मने खोजे। एबे मु आपन को धर्म कथा कहूची। धर्म अच्छी हाथे, धर्म अच्छी आखिरे, धर्म अच्छी कान रे, धर्म अच्छी पिठी रे, अस्थि मजा रक्त रे। ये धर्म यदि अधर्म रे परिणत हो गला, हाथ यदि काम
ହାତଟା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କ'ଣ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ପାଇଁ ହାତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ସୃଷ୍ଟି? କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭଲ କଥା ଦେଖିବା, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ପିଲାମାନେ କି ବାବୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଧର୍ମଟା ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛି। ଜୀବନ ଯାହାର କଳୁଷିତ, ସେ ଜଗତ ଜୀବନକୁ କେମିତି ପାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କର ନାଁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଏବଂ ହନୁମାନ। ରାମ କିଏ? ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ରାମ କିଏ? ଆନନ୍ଦ। ରାମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁଦିନ ପିଲାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତାକୁ ବି ନୁଙ୍ଗୁରା କରିସାରିଲେ। ଯଦି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଲା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅ ନାଁ ବି କେହି ଧରିବେ। କନ୍ୟା ହଉଛି ରତ୍ନ, ଇଏ ଭାରତ ହଉଛି ମା, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଗୋମାତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା। ସୀତା ଜଗତ ଜନନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତ ଜନନୀ। ତୁମେ ଜାଣିକିରି ପୁଣି କନ୍ୟା ଜନ୍ମକୁ ମାନେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ? ହଉ ସଜ୍ଜନ, ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜନ୍ମ, ଆନନ୍ଦ। ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ? ସୁଚରିତ୍ର। ଯେଉଁଠି ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେଠି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ବିଶାଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଶ ଗୁଣ ଥିଲେ, ଅସାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛି। ସେ ଦକ୍ଷିଣାଟା କ'ଣ? ସେ ଅର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗୁନି। ଏଇଟା ମୋ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆମେରିକାରୁ ଆସିବି। ଏଇ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ସେପାରେ ଆମେ ମହାନଦୀ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀ କୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିର ଲୋକ। ଏଇ ବରଦଙ୍ଗା ଥିଲା ଦିନେ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଏଠିକି ଥରେ ଆସିଛି, ଏଇ ନାରାୟଣପୁରକୁ ଆସିଛି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ରଘୁ ସାହୁ। ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଆଇଥିଲି, ସେ ଡାକିକି ଜାଣିଥିଲେ ଗରଜଙ୍ଗାରୁ ମୋତେ ଚୁଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳୁ ଖାଦ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା। ଉଇକା ଚାଉମିନ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ବାବା। ପୁରୁଣା ବାବୁମାନେ
ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖୁଆ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାଜଗଡ଼ରେ ଯାହାର ଆଶ୍ରମ। ସେ ବଙ୍କାଳିଆ କଥା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଚାରିବ ବାବା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣ ତାକୁ ବାଡ଼ା। ମୂର୍ଖ ତୁ ଗୋଟେ ପଚାର, ଯିଏ ଯାହାକୁ କହିବେ ତୁ ପାସ୍ କରିବୁ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେ, ତାପରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଫେଲ୍ ହେବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପାସ୍। ଯଦି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କହିବେ ସେ ବର୍ଷାର 14 ପୁରୁଷକୁ ଶୋଧିବେ, ସେଇଠି ଗଳିବେ, ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ହଉ ଯାହା ହଉ ଟୋପାଏ ହେଲେ ବର୍ଷା ହବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଏଇଟା ନାରାୟଣପୁର, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ଇଏ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳା କୂଳରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିନି ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବି? ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବୋଉ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ବାପା ବୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେମିତି ହେବେ? ବା କହିଲେ କଣ? ଭୋରେ ବାଇଆ नासाग्र। अच्छा इटी कोउटी अछंती? ई किए? ईश्वर। से पुणी कोउटी अछंती? हृदय रे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन तम हृदय रे मु अछि, तमे ताकू खोजुना पाइब के? मो ना ये दाना सामा रामा गोपाया नु, मो ना होची आत्मा। मु एई हृदय रे अछि। भक्त मानू दर्शन दिए ललाट चक्र। मनीष जदि चगला हुए ता आयुष को मु कमे दिए, 5 वर्ष 3 वर्ष कमी। मनीष जदि सदाचारी हम तार 5 वर्ष 3 वर्ष आयुष निश्चित हो। तेणु सज्जन से कहले मो ना होची आत्मा। धोरे बाइया आमे निजको धौत करिबा एई पवित्र चित्तपटपड़ा कूल
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଇଳାକୁ ଆମେ ସଫା କରି ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବା, ସେଇ ଗୋଟା କହୁଛି ଦିବ୍ୟ ସତସଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେଣ ହେଇଯିବ? ହବନି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କଥା ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ମାନବ ଯଉଁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ମଣିଷ, ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶୋଇବି। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ଆଜି ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ, ଆଉ ଠାକୁର କହିବା ତୁମେ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ଧରାଧାମକୁ ମୀନ, କଚ୍ଛପ, ଶୁକର, ବାମନ, ନୃସିଂହ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ହଳଧର, ବୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଆମ ଘରର ବୁଢା ବୁଢୀ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅବହେଳିତ ଗୋମାତା। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିए ଯେ ଗାଈ ବଳଦ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ଖାଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ? ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ରାଜା ଖାଇଥିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସରରମଣୀ ଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳୁନଥିଲା ଖଜୁରୀ ଟାଣି? ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ପଖାଳ ଭାତ ନଥିବ? ହାଣ୍ଡିଆ କଣ ପିଇଲେନି? ଭଗବାନ ରାମ କଣ ଖାଇଥିଲେ? 14 ବର୍ଷ କାଳ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ପୁରୀ ତରକାରୀ ସବୁ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଫଳ ଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିବେ କି ବ୍ରତ ଘର କରିବେ, ଯଦି ଫଳ ମାଲଗୁଣ୍ଡାରୁ ଆଣିକିରି ଟ୍ରକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗଦା କରିଦେବେ, ଆମର ଏଇ ଫଳ ଆପଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବେନି। ଲୋକ ଗୋଟିଏ କେହି ଫଳ ଖାଇବେ, ଉଠିକିରି ପଳେଇବେ। ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ,
स्वामी विवेकानंद कही जीव सेवा करे जे से जन सेवित ईश्वर कौटी अच्छा हृदय आउ कौटी सब अच्छा गोटे जगार आउ कौटी अच्छा सूर्य नड़े किबा घरे सूर्य ही ईश्वर पवन ही ईश्वर अग्नि ही ईश्वर पृथ्वी ही ईश्वर अश्वत्थ वृक्ष ही ईश्वर से सब कथा कहवाक समय बहुत केवल एतिकी कहूँ आउ जड़े ईश्वर किए गुरु गुरु को नमणिब गुरु की सत्ता पुणी कौन आमको जीवा ना कौट ये अंचल हूँ पालार अंचल सिद्धर पण्डांकर ग्राम ये कौटी यही अंचल नारायण लेंका थे भल गायक अनादि बोली जड़े गायक थे भूसुरंग भाई यही अंचल लोक तुम कौन तुम कौ गाई गुरु को नमणिब आउ गोटे पद कह गोटे पूजिब गुरु क्षीर नहीं शिव मंदिर ढालुच निजुक प्रचार केते जन रोगी की क्षीर देच तेणु सज्जन माने कौन गोटे एमती हो गले मीठा खिया खाई डायबिटीज बढ़ किंतु थरे मने पका जीवन में एक क्षुदार्थी मनीष को जीव को से गाई हो षंड हो कुकुर हो बिलुआ खाइया को देइच जदि देइच ताले पाइबो बलिया कहूची आपण भावके बलिया कहूची प्राय शिखिची कहूची मु किसी शिखी नहीं ना किसी को मो भितरे जहाँ सृष्टि है जहाँ करुची ता कहूची मु जहाँ न करे ता केबे ताकू करे करी कराउ थाई मुई गोटे माँ पर दिन 2 दिन तले आई आश्रम से आसिक कहले
ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି। ତମେ କାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ? ତମ କେହି ନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ମୋର 3 ପୁଅ 3 ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆସି ମତେ ଦେଖା କରିବ, ଏଇଠି ରହିବ, ଫୁଲ ତୋଳିବ, ଏଇଠି ନାମ କରିବ, ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବୁ ତମେ ଖାଇବ। ଯିଏ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନା, ଯିଏ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମଳ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଛତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଲୋକ ଯେମିତି କହିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାନୀ। ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ କାହିଁ ବାମନ ଚାପିଲେ? ଭଗବାନ ବାମନ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଭିକ୍ଷାନ୍ଦେହି। ରାଜା ବଳି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛି। ବଳି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରେ, କଣ 3 ପାଦ ଭୂମି ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ 3 ପାଦ ମାଗୁନି, ମୁଁ ମାଗୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳ। ବଳି କହିଲେ ଆପଣ କିଏ କି? ମୁଁ ହଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାମନ। ମୁଁ ତତେ କେବଳ ମାନେ ତତେ ତୋ ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ନାକି ଅବତାର ହେଇଛି। ଇଏ କହିଲେ କଣ ମୋର ଗର୍ଭ? ନା ତୁମେ ଦାନ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଥିଲ? ଏତେ ଦାନୀ କର, ଏତେ ଦାନୀ ହେଇଗଲ? ତୁମେ ଦାନ କରୁଥିଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ଦାନ କରିଛ, ତୁମେ ପାତାଳକୁ ନ ଯାଇପାର, ପାଦ ତଳେ ମୋର ରହିବ, ପାଦର ମୁଁ ସ୍ଥାନ। ଏହାର ଜୀବନର ଫଳ କଣ? ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ନାରାୟଣପୁରରେ ଗଲୁ, ସେ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କାରଣ ଭାଗବତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଂ हे उद्धव, ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି। ये लक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण, लक्ष्मीनारायण ग्रामर ना, ये चली दिव्य सत्संग। भगवान कौट बर्तमान आमे थिबा पर्यंत आमे एमती यही कार्य करुथिबा पर्यंत से यही रहिबे, कारण से प्रतिज्ञा करितो।
ସେ ଗୀତାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାବାନ୍ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏଇ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି? ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଆଉ କୋଉଠି ସାରେ ନାହିଁ। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନେଇ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଟା କୋଉଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି। ସ୍ୱର୍ଗ ବାସନା ଯାର ନାହିଁ ନରକେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ କହିଲି ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ପ୍ରେମୀ এইଠି ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେଉଁଠି ପାପ ପରକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଆଯାଏ, ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ, ସିଏ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ। ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେଇଆ ହିଁ ପାଇବା। ସେ ନିଜେ ଭାଗବତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାକୁ ମାରେ ସୁଖ ଜଣେ ରାଜା ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି 108ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ବଳିଯାଏ। ଏ ମେଣ୍ଢା କହୁଛି ବୋଦାଙ୍କୁ ବଳିଯାଏ। କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଚାକିରି 3ଟା ଜନ୍ମ ବି ଗଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି 108ଟି ବୋଦା ବଳି 107ଟି ବୋଦାଙ୍କୁ ବଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଦା ତାର ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବଳି ପକେଇବା ଲୋକଟି କଟୁରୀ ଧରିକିରି ସେ ବୋଦା ପାଖକୁ ଗଲା, ଫୁଲମାଳ ଦେଲା, ସିନ୍ଦୁର ଦେଲା, ଚନ୍ଦନ ଦେଲା, ସିଏ ବୋଦାଟି ମଣିଷ ଭଳିଆ ହସିଲା। ସିଏ ଡରରେ ସେ କଟୁରୀ ଫଟୁରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମହାରାଜ ସେ ବୋଦା କଣ ଗୋଟା ମଣିଷ ଭଳିଆ ହସୁଛି। ରାଜା କହିଲା ପଚାରିଲୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ଭଳିଆ ହସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବୋଦାକୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ପଶୁ, ତୁ ଏମିତି ମଣିଷ ଭଳି କଣ ହସୁଛୁ? ସିଏ ତାର ଆତ୍ମ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲି, ଭଲ ରାଜା ହେବି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାଳନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 108ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଛି। ଏ ବୋଦା
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ବୋଦା 107 ଥର ଜନ୍ମ ହେଇ 107 ଥର ବଳି ପୋଡ଼ି ସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମତେ ବଳି ପକେଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରାଜା ହେବି, ମଣିଷ ହେବି। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶୁଣିଲେ, ବୋଧାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବଳି ପ୍ରଥାରେ ଆମେ ମନ ବସ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ମାନିବୁନି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହେବେ ଏକାକାର, ବେଦର ନଥିବ ବିଚାର, ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳପାୟିତ, ତାପେ ସଫଳ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି କହିଥିଲେ, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବୋଲି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କେହି ନ ମାନିବେ, ଥାବେ ଥାବେ ଦେବାଦେବୀ ଅପୂଜା ରହିବେ, ଠିକ ବେଳେ ସର୍ବେ ନାଶ। সেই অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ তার প্রতিকার भी লেখিলে, ভাব বিনোদিয়া ঠাকুর ভক্ত ईश्वर कौटी, ईश्वर हृदय, ईश्वर आपण मानकर आत्मीय स्वजन मान निकट, बापा माँ भाई भौणी जहाँ को आप बा कहले निश्वास, पा कहले पानी, पानी कहले कौन हाथ, माँ कहले माटी, वो कहले ओंकार ब्रह्म, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुष्य। तेणु आमे एमती कहलु जे बापा बो, जदि जड़े कौ मंत्र तार मुखस्थ हबनी, से खाली बापा बो कहू, सेतिकिरे भी लक्ष्मीनारायण आसिक पहुंची। बलराम दास पंचसखा जुगर बलराम दास गोटे उपाख्यान लिखिं, सी गोटे गोटे बहुत बड़ कथा, कहूनी केवल सी केवल लिखिले गोटे कथा, तमे हड़क जोटी वैकुंठ से लक्ष्मी नारायण को उपास कर तमे दुई जन जाक जो वैकुंठ जो घरे बाप माँ भाई भौणी आम पिला माने गाँची एबकार संगीत तुमरी आशीष सुंदर सुंदर गीत, तुमरी आशीष सुंदर ये धरा, प्रिय परिजन बंधु रे भरा। आपण माने मने पकेइबे गोटे बागर होउची, बंधु बांधव घर को आउछन, गला बेले दुख रे जाउछन, काना से समावेश बा मिलनटा अन्य दिने मिलेनी।
କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ଆଜି କିଏ କୋଉଠି ବାହା ହଉଛି କେହି ଜାଣୁ ବି ନା। ବାହାଘର କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ହଉ ହେଲା, ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ମାନ ଗୋଟେ କଣ କହୁନା, କୋଉଠି ବାହା ହବ, କାହିଁକି ବାହା ହବ, ସେ କଥା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ବିରକ୍ତିରେ କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସତ୍ୟ ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ଜମା ଇଏ ସମାଗମ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସତ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର କଥା ଇଏ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ, ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ବାପା ସିରିୟସ୍, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆସିବେ। କେତେକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଯିବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହିବେ, ହଉ ପୁଅ ବୋହୁ ସବୁ ଆସି କଣ, ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ, ପୁଅ ଆସିକିରି କହୁଛି ବାପା ଆପଣ ଟିକେ ଉଠିକିରି ବସୁନାହାନ୍ତି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରିବିନି, ଉଠି ପାରୁନି। ତାମାନେ ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ମଝିରେ ତାମାନେ ଶରୀରର ବଳ ସବୁ ଗଲାଣି, ଗୋଡ ଯୋଉଠି ସେଇଠି, ହାତ ଯୋଉଠି ସେଇଠି। ପୁଅ ଯେତେ କଅଁଳେଇକି ଡାକିଲେ କଣ, ବାପା କହୁଛି ବାପା ମା ଉଠିପାରିବେ। ତୁ ଆସିଲୁ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେତିକି ମୋର ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତା ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲା। ସେ କାହାକୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ସେ କିଏ ଗଲେ? ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ମଝିରେ ଚାଲ ପଛରେ ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ମଝିରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପରେ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଗଲା। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହଜିଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଆଉ ଏ ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଗଲା। ତାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ସବୁ ଆସିକିରି ଗଦା ହେଇ କହିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୋଧେ ବୁଢା ବଞ୍ଚିବ, ସେ ଦିଅ ନିମାଳି ପାଣି ଦିଅ, ସେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଦିଅ, ଅମୁକ ଦିଅ ଅମୁକ ଦିଅ, ସବୁ ଦେଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ସବୁ ଦେଲେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଦଉ ଦଉ
ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳିଆ ଖସିକିରି ପଳେ ତାକୁ କେହି ଧରିପାରିଲେ। ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳ ଲଗାଇ, ସମସ୍ତେ ବହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା, ପୁରା କାହାକୁ ଝୁଣ୍ଟିବା କି କାହା ଦେହରେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା କଥା ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ। ମା ମାନେ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲି ସେସବୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। କଣ ସେଟା? ଫୁଲ ଗଛଟିଏ କଥାଟିଏ ମୋର ସରିଗଲା। ମଣ୍ଡି କଥା କହୁଛି 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 ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ରୂପକ ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଗଲା। ଯିଏ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୋ ଭାଇ ଅମକ, ମୋ ଶଳା ସମକ, ସେଇ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଏ? ମାନେ କଥାଟିଏ ତ ସରିଗଲା ଆଉ ଫୁଲ ଗଛଟା ମରିଗଲା। ପଚରା ହେଲା କାହିଁକିରେ ଫୁଲ ଗଛ ମରିଗଲୁ? ଫୁଲ ଗଛଟି କାହିଁକି ମରିଗଲୁ? ଉତ୍ତର ଦଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। କାଳି ଗାଈ ତାକୁ ଖାଇଗଲା, କାଳି ଗାଈ ତାକୁ ଖାଇଗଲା, କାଳି ଗାଈ ତାକୁ ଖାଇଗଲା, କାଳି ଗାଈ ତାକୁ ଖାଇଗଲା। ଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, କାଳିଗାଈ କିଏ? ଜୀବନର କାଳିଗାଈ କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ନିଶା ମାଦକ ଏଇ ସବୁ କାଳିଗାଈ ଇଏ ଆମକୁ ଖାଉଛି। ଆମେ କଣ ତାକୁ ଖାଉଛୁ? ସେ ଆମକୁ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼। ଆରେ କାଳିଗାଈ ତୁ କାହିଁ ଖାଇଗଲୁ? ଚାକିରିଆ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଚାକିରିଆ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବୋଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାକିରିଆ ମୋର ପୁଅ। ଚାକିରିଆ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଗୋଟେ ମୂଳିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ। ମୋ ବାପା, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ପୁରୋହିତ, ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋର ସଦ୍ଗୁରୁ ଏ ନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଜି ବି କହୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ମୁଁ କହିଲି ମା ମୋ ପୁଅଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା,
तू जमा दायी नुह ना तेणु आमको जगिबा पड़ो ये आम दायित्व आम गीता पढ़ी पारू न पढ़ी पारू आम जो बेल हम पढ़ू कि आम ड्यूटी जहा आम गोटे भल पुओ कि भल झील सृष्टि करवा से आम जहाँ दायित्व ताकू आम पालन कर तेणु चाकरिया मत जगिला ना आता चाकरिया तू कहीं जगिलुनि सी जो कहला बड़ बो मत खाया जगह बड़ बो ना रखा पड़ा बड़ बो किए आमरी मस्तिष्क भितर यही मस्तिष्क भितर बुद्धि रूपक जननी बुद्धि विवेक ज्ञान आ गोटे पदरे कहले बुद्धि को तेणु आमर कहती ओडिया तोर गोटे बुद्धि शुद्धि है बुद्धि को शुद्धि करने को हेले शास्त्र पढ़ भल मनीष पाखे बस से बाबाजी वैष्णव पाखे जदि न बस न बस ना जो मन बस किंतु भल मनीष पाखे बस जड़े डाक्तर पाखे जदि बसिल सी तुमको किसी ना भी रोगर सचेतनतार बार्ता देते जड़े कृषक पाखे जदि बसिल सी तुमको बंचार प्रणाली बतई जड़े शिक्षक पाखे बसिले सी आमको शिक्षादान करते गुरु पाखे बसिले सद्गुरु पाखे सी आमको भगवान विषय कहले आम कहारी पाखे बसबू उत्तम संगे संग तापर कहले इन संग पचरा गला बड़ बो को तू कहीं खाया देलुनि मु खाया देवाई सब करदेली पुओ परा सी पुओटी किए ये मन स्वभाव चंचल जबरदस्ती संयम धरतु आपण आसीचंती गोटे तीर्थ क्षेत्र को धरतु जगन्नाथ मंदिर को आपण गले हाँ बहुत भीड़ है तथापि आमको अपेक्षा करने को धैर्य रखा
ଯଦି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଲଟି ପଡ଼ିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାଇଲେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ କଥାଟା ଏମିତି କୋଉ କୋଉ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ପଳେଇଗଲି ଆଉ ସେ କଥାଟା ପୁଣି ମନେ ପଡୁଛି। ମା ତୁମେ ଏବଂ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେ। ସେ ମାତା କିଏ? ଧରିତ୍ରୀ। ସେ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜନ୍ମଦାତା। ସେ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ସେ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ସେ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ, ଆମ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍କଳ। ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମେ କୋଉ ମାଁ କୁ ଭଲ ପାଉ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ମା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମା ଘରେ ମା ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଗଲେ, ଗଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇକିରି ଦେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଭାଇ ଭାଇରେ ହଣା କଟା ହବ, ଭଉଣୀ ଭାଇ ମକଦ୍ଦମା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିକି କଣ କୃପା ପାଇବେ ଆପଣ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଗଲାବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇକି ଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତମେବ। ମାତା ଧରିତ୍ରୀ, ମାତା ଗଙ୍ଗା, ମାତା ପ୍ରକୃତି, ସବୁ ମାତା। ପିତା କିଏ? ପିତା ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେବ ମାତା ପିତା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିତା ପୃଥିବୀକି ଆଲୋକ ଦଉଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ କିଏ? ନିଶ୍ୱାସ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପଦ ପଢୁନି, ଖାଲି ପଦେ କହିଦଉଛି। ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ, ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ? ପୁରା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ସଂସାରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମୋର ଯେତେ, ଧନ ଦର୍ପରେ ମେ କାରବାର। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇକିରି କହିଲା ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ବନ୍ଧୁ ବୋଧେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କବାଟ କେହି ଶୋଇଲେଣି, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା। ସିଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି? ପେଜ ପିଇକିରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ କହିବେ
ବାପା ତମେ ବା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ଚାଲୁନା। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋ, ସେ ଅନେଇବେ ଏମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଯାଜପୁରରେ ନାହିଁ କି? ନଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ନୀଳକନ୍ଦର ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଶୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? କାଳେ ସିଏ କହିଦେବ ଇଏ କାଠ, ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କ'ଣ? ଏତିକି ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, শব্দ ভেদি অনেক সেই আর্ত চিৎকার সে পৌঁছিগলা, প্রভুଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମ ପାପି କଥା ଶୁଣିବେ? ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଛ ଆମେ ପାପି, ଆଉ ଶୁଣିବେ କେମିତି? କେତେବେଳେ ତ କହୁନା ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କାଳିଆ ଶୁଣିବ, ମୋ କଥା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶୁଣିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କାମ ରହିବା ଦରକାର। ଡାକ ଶୁଭିଲା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଓ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେ, କେତେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମତେ କାହିଁ କିଏ ଡାକେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମମେଇ ମାଂସ ଯିବ ଲୋକେ ଯିବ, ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଇଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ନନା ଆପଣ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ? ନା ହଁ। ତମ ନା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଇଛ? ଇଏ ଦେଉଳରେ ତମର କିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କ'ଣ କର? ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଲୁହ ବନ୍ଧୁ, ହଁ ହଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ଦେଇକିରି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ନେଇକିରି ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ଯିଏ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ପୁଣି ମହାଶୂନ୍ୟରେ
ଆସି ଉଠେଇଲା ବନ୍ଧୁମାନେ। ଇରେ ପିଲା, ଇରେ ଉଠ। ବାପା କାହିଁକି ଉଠିବୁ? ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିକି। ଆରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କହି ପକଉଛନ୍ତି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ ମାନେ ଖାଇବ। ଆରେ ନିଅ ଖାଅ। ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହଉଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବସି ଖାଇଲେ। ବାପା ଏମିତି ଖେଚୁଡ଼ି ତ ଆମେ କେବେ ଖାଇବୁ? ତୁମରି ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ବହିଲ ଅନ୍ନ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କହିବା ଇଏ କାଠ ବୋଲି? ମୋ ନାଁଟା ଥିଲା ବଳରାମ ଦାସ। ଇଏ ଗଡ଼ଗଙ୍ଗା ମଠର କଳ୍ପବଟ ବାର ଚିତ୍ତପଡ଼ା କୂଳରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି, ମୋ ନାଁ କ'ଣ ବଳିଆ ବାବା ଥିଲା? ଅନ୍ତ ଗୋସାଇ ବାବା। ମୁଁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଗୋସାଇଙ୍କର ସେବକ, ଗୋଟେ ମଣିଷ। ମତେ ପୁଣି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବୁଲାରାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ମତେ ନାମକରଣ କଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଇଏ କଥାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନକୁ ବୋଧେ ଗଲାନି। 71 ମସିହାରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି 3 ଥର ବଳିଆ ବଳିଆ ବଳିଆ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ବଳିଆ। ତେଣୁ ଶରଧା ବାଲି ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଲୋକଟା, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ହଳଦିଆ ଗଡ଼ା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଚା ଦୋକାନଠୁ ସବୁଠି ଦେଖୁଥିବେ, ତଥାପି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବଳିଆ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ତାକୁ କଳନା ବି କରିପାରେ। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ମନେ ପଡୁନି, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି କ'ଣ ନଈ ଅନ୍ଧାର ନା କ'ଣ, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୀପ ତଳ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରର ଲୋକମାନେ
अविभक्त कटक जिलार भी नुहे समग्र ओडिशा कहले भी भूल हम समग्र भारत वर्ष ये जगन्नाथंकर दासानुदास बड़िया को आज सबुआड़े खोजा पड़े मो पार्टी गुड़ाक सब घाईगला आते कह परन गुड़ा ये कौट जा हाँ गोटा कौट जा कुमार पड़ा आज ये पुणी आ दीटा प्रोग्राम तेणु सज्जन प्रोग्राम जोड़ा किसी नुह भल पाइबा ठारू बड़ जिनिस आ दुनिया भाई आपण मान पाखे किए यही चित्रकला नदी मोर परिचय चित्रकला नदी दब निश्चय दब ताकू जे पचार से कह यही गणगंगा तुठरू मत निद नहले मु डंगार शुए आज भी से कैवर्त माने अच्छी सबार भी अच्छा जोटी निद हम से पर्यंत डंगा चलो फेर किंतु मिछरे मु शुए मुझे आखि बुझी मिछरे पड़ी था भुआ पवन खाई खाई जाए तेणु सज्जन यही अंचल पुणी बढ़िया को आपण तेरे यही जगन्नाथ को मु 32 थरु सत्संगे मोर आराध्य लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में कहूँ मु 32 थरु अधिक थर जगा बलिया को आखिरे देखी किए काठ भावे पाषाण भावे मो पाखे से कथा चलो मुझे देखी काठ पाषाण काठ को निम्ब गछ को आज पृथ्वी खोजुची से काठरे तैयारी आम ठाकुर गोपबंधु लिखिथिले उत्कल जनता नुहंती अनाथ उत्कलर नेता निजे जगन्नाथ भारत सरोजे उत्कल कमल ता मध्य केशर पुण्य नीलास खाली मन को लिखिदे ये होचंदी काठ आम बलिया जो इच्छापुर अच्छा से कौथे पत्थर काष्ठ पाषाण तरु कहले कल्पवट तृण होचंदी तुलसी से सबुथिले ब्राह्मण मानकर सही शांति पाठ पूर्णमद पूर्णमी तेणु सज्जन यही सब अनेक कथा तुम्हें माता स्व पिता तुम्हें बंधु सखा ये तुम्हें विद्या आम मस्तिष्क विद्या रही आम खोजु जाए आम भावे स्कूल बोधे अच्छे भीम भाई पाखे कौ भीम भाई कौ स्कूल पाठ पढ़े सी पुणी लिखिगले प्राणी कार नना माने ओम उच्चारण करुचंदी बरपाली कवि गंगाधर मेहर द्वितीय तृतीय जाके पाठ पढ़ी सी पुणी लिखिंट मुनि मुख वेदर्शन पूर्ण कला सामगन उठिला गगन भेदी उठे तेणु सज्जन विद्याटा आमरी भितर
କେଉଁ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ମୁଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିକିରି ରହି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମର ବାର୍ଷିକ ମେଳା, ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବି। ତେବେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ କଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଜହିଁ ମୁହିଁ ଥାଏ ଭାରତ ଶୟରେ, ମଣି ବି ମୁଁ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳାଳ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁଲିବେନି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ, ଆଉ କେବେ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ କହିବା, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ମୋର କଥାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ମୋର ବିଶେଷ କାମନା ହେଉଛି ମୋର ଯୁବକମାନେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଛାଡ଼ି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସେମାନେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ କଥାକୁ ଶେଷ କରିବା। Oh,